الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا ولا يجرمنكم شنعان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کے فضل و کرم سے ہم اور آپ اطمینان کی اور سکون کی زندگی گزار رہے ہیں۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے لوگوں کو رشد و ہدایت کی تعلیم دی، جنہوں نے کائنات کو انسانیت کا درس دیا، جنہوں نے اپنی امت کو اخلاق کا پیکر آپ نے بنایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم سامعین، ہم جن ایام سے گزر رہے ہیں، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ انتہائی پرفتن دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اپنے کانوں سے سن رہے ہیں کہ دنیا جگت میں کیا چل رہا ہے اور کس طرح ظالم اور جابر لوگ مظلوموں پر بے انتہا ظلم کے پہاڑ ڈھا رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج جب ہم اپنی آنکھوں سے غریبوں پر، مسکینوں پر، لاچاروں پر ظلم ہوتا ہوا جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے، ہونا تو یہ چاہیے
کہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے کہ ہم ظالم کو روکیں، ظالم کو ظلم کرنے سے روکیں. یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ صرف مسلمانوں کا فریضہ ہے، بلکہ دنیا میں رہنے والے تمام لوگوں پر، تمام انسانیت کا اخلاقی فریضہ ہے کہ جب ہم اپنی آنکھوں کے سامنے کوئی غلط ہوتا ہوا دیکھیں، کچھ غلط ہوتا ہوا دیکھیں، کسی پر ظلم ہوتا ہوا دیکھیں، کسی کی جان ناحق جا رہی ہے وہ ہم دیکھیں، تو ہم پر، پوری دنیا پر، انسانیت پر اخلاقی فریضہ ہے کہ ہم سب مل کر ظالم کو روکیں، اس کے ہاتھ پکڑیں اور مظلوم کی مدد کریں. یہ ہم سب کا اخلاقی فریضہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ اے لوگو جب تم اپنی آنکھوں کے سامنے کوئی غلط کام ہوتا ہوا دیکھو، کسی پر ظلم ہوتا ہوا دیکھو، کسی کو ناحق ستایا ہوا جا رہا ہو، اگر وہ دیکھ رہے ہو تو تم پر ضروری ہے کہ تم ظالم کو روکو. اگر تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا کی ہے کہ اگر تم اپنے ہاتھ سے ظلم کو روک سکتے ہو، تم پر ضروری ہے کہ تم ظالم کو روکو، مظلوم کی مدد کرو. اگر تمہارے اندر اللہ نے طاقت دی ہے، قوت دی ہے، تو تم پر واجب ہے کہ تم ظالم کو روکو. اور اگر تمہارے اندر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو فَبِلِسَانِهِ، تو تم پر ضروری ہے کہ کم از کم اپنی زبان سے ظالم کے خلاف آواز اٹھاؤ، حق بولنے کا ملکہ اپنے اندر پیدا کرو، حق بات کہنے کی طاقت اپنے اندر پیدا کرو اور ظلم کے خلاف، ظالم کے خلاف آواز اٹھاؤ، مظلوم کی مدد کیا کرو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ایسا نہیں کہ ہمارے نبی نے یہ نہیں کہا کہ صرف اگر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو تم ظالم کے خلاف آواز اٹھا، ایسا ہمارے نبی نے کبھی نہیں کہا. آپ نے کہا سماج میں، معاشرے میں اور جو ہے دنیا کے اندر، انسانیت کے اندر اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، تو تم پر اخلاقی فریضہ ہے کہ تم اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو. اگر ہاتھ سے نہیں روکتے تو کم از کم زبان سے ظالم کے خلاف، ظلم کے خلاف آواز اٹھا کر مظلوم کی مدد کرنے کی کوشش کیا کرو. اور اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، آپ نے کہا اگر تمہارے اندر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، اگر تمہارے اندر زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، ظلم ہو رہا ہے دنیا میں، ناحق لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، تمہارے اندر نہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے، نہ زبان سے روکنے کی طاقت ہے، تو کم از کم اپنے دل میں اس ظلم کو برا سمجھتے ہوئے ظالم سے تم کنارہ کش ہو جاؤ، دور ہو جاؤ. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کی سب سے کمزور علامات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین تعلیم دی. آپ نے ایک معاشرے کے اندر، ایک سماج کے اندر، ایک سوسائٹی کے اندر امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے آپ نے کتنی بہترین تعلیم دی. کہا جہاں کہیں بھی ظلم ہو تو تم پر واجب ہے کہ تم اپنے ہاتھ سے روکو. اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکو، زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو دل میں اس کو برا سمجھ کر ظالم سے دور ہو جاؤ. یہ اسلام کی تعلیمات ہے. محترم سامعین، آج میں بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ آج ہم اپنی آنکھوں سے بے انتہا ظلم و زیادتی ہوتے بھی ہم دیکھ رہے ہیں. غریبوں پر، مسکینوں پر، لاچاروں پر آج دنیا کے لوگ جو ظالم ہیں، جابر ہیں، اپنے طاقت کے نشے میں اور اپنی دولت کے نشے میں غریبوں پر اتیاچار کر رہے ہیں، ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، ان کو جو ہے ستا کر، پریشان کر کے ان پر بیجا جو ہے ظلم و زیادتی کے پہاڑ ڈھا کر، ان کو گھروں سے نکال کر، ان کی زمینیں جائیداد ہڑپ کر کے آرام سے زندگی گزار رہے ہیں. آج کتنا جو ہے نازک دور گزر رہا ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ظالم کو بھی دیکھ رہے ہیں، جابر کو بھی دیکھ رہے ہیں، کون ظلم کر رہا ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، کس پر ظلم ہو رہا ہے اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آج بہت سے لوگ ہیں جو چاپلوسی میں، جی حضوری میں، ان بھکتی میں
اور रुपयों के चंद टुकड़ों के लिए, कागज के चंद टुकड़ों के लिए और चंद ओहदों के लिए जालिम का बराबर वो साथ दे रहे हैं। ये बात हम अपने बचपन में सुना करते थे कि लोग चापलूसी करते हैं, अनभक्ति करते हैं, लेकिन आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि लोग चंद कागज के टुकड़ों के लिए, चंद पैसों के लिए और छोटे से छोटे ओहदों के लिए चापलूसी करते नजर आते हैं। और जी हुजूरी करना, चापलूसी करना, तमल्लुक करना, खुशामद करना, ये आज इंसान लोगों का शेवा बन गया। हत्ता कि हमारे मुसलमानों में भी ये अखलाकी बुराइयां कसरत के साथ पाई जा रही हैं। मालदारों की, बड़े लोगों की, हुक्मरानों की जी हुजूरी करना, चापलूसी करना और उनकी खुशामद करना, यह आज हमारा अखलाकी शेवा बन गया। मोहतरम सामीन, कहा वो हमारे नबी की हदीस है कि आपने कहा जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ, जालिम को जुल्म करने से रोको। लेकिन आज हम लोग हैं जो अनभक्ति में, चापलूसी में और खुशामद में जालिम के साथ बराबर हम लोग खड़े हुए नजर आते हैं। मोहतरम सामीन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमुल्लाह, उनके बेहतरीन अक़वाल हैं। वो एक बात कहते थे कि हम ऐसी कौम हैं कि अगर हम मानने पर आए तो गाय भैंस को भी हम खुदा मान लेते, अगर हम मानने पर आए तो गाय भैंस को भी खुदा मान लें, और अगर हम इनकार करने पर आए तो खुदा को भी फांसी पर लटका देंगे। नौज़बिल्लाह। मोहतरम सामीन, आज ये चीज हमारे अंदर कसरत के साथ पाई जा रही है। मुसलमानों में भी ये चीज कसरत से पाई जा रही है। जी हुजूरी करना, खुशामद करना, तमल्लुक करना और झूठी बातें कहकर जालिम की मदद करना, झूठी तारीफें करना, यह हमारा आज अखलाकी शेवा बन गया। इसीलिए देखिए, जालिम बराबर जुल्म कर रहा है, उसे पता है ये वो कौम है जो कागज के चंद टुकड़ों पर बिकने वाली कौम है। ये वो कौम है जो चंद ओहदों के लिए अपनी कौम की पीठ पर छुरा घोंपने वाली है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके मुसलमानों को मारा जाए, इनके मसाजिद बंद की जाए, इन पर जुल्म अत्याचार किया जाए, इनके मदारिस छीन लिए जाए, इनकी जो है वक्फ बोर्ड के नाम पर इनकी जमीनें छीन ली जाए, इनके आबो व अजदाद की सारी जमीनें छीन ली जाए, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये है कि इनके सामने चंद हड्डियां फेंक दो और इनके लालची जो हुक्मरान हैं उनको चंद ओहदे थमा दो, बस सारा काम हो जाएगा। आज यही चल रहा है। आज हमारे मदारिस बंद होने की साजिश हो रही है, मस्जिदें हमसे छीनी जा रही हैं, वक्फ बोर्ड कानून लाकर हमसे हमारे आबो अजदाद की जमीनें छीनी जा रही हैं और हमसे हमारे घर छीने जा रहे हैं। मगर ऐसे नाजुक मोड़ पर भी हमारे मुल्क ही के अंदर चंद ऐसे गद्दार हैं, चंद ऐसे ईमान फरोश हैं जो बराबर उन लोगों का साथ दे रहे हैं जो मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे हैं, और बराबर खड़े हैं उन लोगों के साथ, कह रहे हैं कि आप जो भी कानून ला रहे हैं हम आपके साथ। मस्जिदें बंद हो जाए, बंद हो जाए, मदारिस बंद हो जाए, वक्फ बोर्ड की जमीन चली जाए, या मुसलमानों पर बुर्के की पाबंदी लगा दी जाए, जो कुछ भी आप कानून लाएंगे हम आपके साथ बराबर साथ खड़े नजर आएंगे। आज हम अपनी आंखों के साथ ऐसे चापलूसों को, ऐसे अनभक्तों को, ऐसे ओहदेदारों को हम देख रहे हैं जो कागज के चंद टुकड़ों के लिए अपना ईमान बेच रहे हैं और जाकर हुक्मरानों का साथ दे रहे हैं। मैंने हमारे एक नौजवान से कहा, जो हम एक बस में मुलाकात हुई, मैंने कहा भाई आप वक्फ बोर्ड तरमीम बिल के खिलाफ इतना जो है हमारी कौम फिक्रमंद है, एहतजाज कर रहे हैं और सारे लोग फिक्रमंद हैं, मगर आपके फलां लोग जो है जाकर उनका साथ दे रहे हैं। तो उसने, नौजवान ने एक बड़ी बात कही, बड़ी बेहतरीन बात कही। उसने कहा मौलाना आप देखें, जब हमारी कौम एक तरफ हो, जब कोई मसला हमारी पूरी कौम से जुड़ा हो, लेकिन इसके बावजूद कोई जाकर हमारी कौम के खिलाफ जाकर खड़ा हो रहा है, तो आप जान लें वह हकीकत में वह हमारा आदमी नहीं है। आप ये जान लें वह हकीकत में हमारा आदमी नहीं है, वह उम्मत मुस्लिमा का आदमी नहीं है। दरअसल वह गद्दार है, वह फितनेबाज है, वह उन्हीं का आदमी है जो लिबास पहनकर, जो है दस्तार जुब्बा पहनकर हमारी सफों में आकर, हमारी सफों में फितना डालकर, हमारी जमात के अंदर, हमारी कौम के अंदर जो है फूट डालकर फितना पैदा करना चाहता है। ऐसा इंसान, ऐसे लोग हमारे हरगिज नहीं हो सकते जो पूरी कौम के खिलाफ जाकर दूसरों का साथ देते।
جو کاغذ کے چند ٹکڑوں کے لیے یا عہدوں کے لیے جا کر پورے قوم کی غداری کر رہے ہیں، تو آپ جان لیں نہ وہ ہماری مسلک کا ہے نہ وہ آپ کے مسلک کا ہے، وہ ہماری قوم کا ہو ہی نہیں سکتا، وہ غدار ہے۔ جس طرح 1400 سال سے لوگوں نے غداری کیا ہمارے درمیان رہ کر، وہ اسی میں سے لوگ ہیں۔ تو محترم سامعین، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو پہچانیں جو لوگ جبہ دستار پہن کر، پگڑیاں پہن کر، رنگ برنگے کپڑے پہن کر، اور جو لوگ جو ہے اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر ہماری قوم کی پیٹھ میں چھرا گھونپتے ہیں، ہماری قوم کے خلاف کام کرتے ہیں، چاہے مساجد کا مسئلہ ہو یا مدارس کا مسئلہ ہو یا برقع پہننے کے بارے میں مسئلہ ہو، خواتین کا مسئلہ ہو یا ہماری آنے والی جو ہے نسل کا مسئلہ ہو، ہر مسئلے میں یہ لوگ چاپلوسی میں اتنا حد بڑھ کر اتنا تجاوز کر گئے ہیں، یہ ہمیشہ دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ کاغذ کے چند ٹکڑے ختم ہو جائیں گے، عہدہ ختم ہو جائے گا اور انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی، ایک دن مرنا ہے، اللہ کے دربار میں جانا ہے، ہم سب کو حساب و کتاب دینا ہوگا۔ اگر ہم نے آج اپنی قوم کی پیٹھ میں چھرا گھونپا اور آج ہم نے قوم کی جو ہے غداری کی، تو یاد رکھیں قیامت کے دن اس کا آپ کو ہر پائی پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں ہماری قوم میں یہی غدار ہونے کی وجہ سے آج فلسطین پر جو کچھ انجام ہو رہا ہے، جو کچھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے، یہی ہمارے غدار اور چاٹوکار لوگوں کی وجہ سے ہے کہ وہاں پر نہ کوئی ایک یہودی بھی آباد نہیں تھا، لا کر پیسوں کی لالچ میں، عہدوں کی لالچ میں لا کر یہودیوں کو لا کر بٹھا دیا، مسلمانوں کے سینوں پر بٹھا دیا۔ آج وہی سارے لوگ مسلمانوں کی پوری جائیداد پہ قبضہ کر کے، مسلمانوں کو مار کے بھگا کر پوری جائیداد قبضہ کر کے وہ لوگ بیٹھے ہوئے اور بے انتہا ظلم و زیادتی کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جن لوگوں نے بھی غداری کی ہے، ظالم آج جو ظلم کر رہا ہے، جتنا گناہ ظالم کو ہو رہا ہے، اتنا ہی گناہ میں ہمارے وہ غدار بھی شامل ہیں جو پیسوں کی لالچ میں جنہوں نے ان یہودیوں کا ساتھ دیا، جنہوں نے قوم کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، قوم کی سے غداری کی اور یہودیوں کا ساتھ دیا، وہ بھی مظلوموں کے پر ظلم کرنے کے برابر حقدار ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ہے چھوٹ جائیں گے، وہ بھی برابر حقدار ہیں۔ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جب بھی ہم دنیا میں، سماج میں غلط کام ہوتا ہوا دیکھیں تو ہم پر ضروری ہے کہ ہم حق کے لیے آواز بلند کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لاٹھی ڈنڈا لے کر میدان میں کود جائیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حق اگر ہمارے اندر طاقت ہے تو ہم کو حق بولنا چاہیے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، ورنہ محترم سامعین یہ تو اللہ کا شکر ہے، احسان ہے کہ غیر مسلموں میں بھی ہمارے چند بھائی ایسے ہیں جو برابر ڈنکے کی چوٹ پر حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ غیر مسلموں میں چند ہمارے ایسے بھائی ہیں جو برابر مسلمانوں کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے اور اپنے دیش، اپنے ملک کے سنویدھان، دستور کو بچانے کے لیے برابر ڈنکے کی چوٹ پر لڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور ان کے پائے ثبات میں اللہ تعالیٰ استقامت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ تو یہ حق کے لیے آواز اٹھانا چاہیے، اگر وہ لوگ بھی نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں ہماری حالت اور جو ہے خراب ہو جائے گی۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ غیر مسلموں میں ہمارے چند بھائی ایسے ہیں جو برابر ڈنکے کی چوٹ پر اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اپنے قوم، اپنے ملک کے دستور کی حفاظت کے لیے برابر وہ جو حق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ورنہ لوگ اتنا جو ہے ذہنی طور پر جب غلام بن جاتے ہیں تو ان کے اندر حق کے لیے آواز اٹھانے کی ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی۔ ہم بچپن میں ایک کہانی ہم پڑھا کرتے تھے۔ ایک راجا تھا جو اپنی رعایا پر جو حکومت کیا کرتا تھا۔ اس کی رعایا اس کی اتنی عادی ہو گئی تھی کہ راجا جو بھی کام کرتا تھا اس کو وہ صحیح مان لیتے تھے، کوئی بھی سوال نہیں کرتا تھا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، کوئی سوال نہیں کرتا تھا۔ جو بھی راجا فیصلے صادر کرتا اس کو مین وان تسلیم کر لیا کرتے تھے، حتیٰ کہ خود راجا کو احساس ہونے لگا کہ میری قوم کیسی ہے، کچھ بھی نہیں کہتے، بس میں جو بھی فیصلے صادر کرتا جا رہا ہوں اس کو مان لیتے ہیں، کچھ بھی آواز نہیں اٹھاتے۔ تو اس نے کیا کیا، ایک لکڑی کے پل پر اپنے 2 سپاہیوں کو کھڑا کیا
अपने 2 सिपाहियों को खड़ा किया, कहा जो भी यहां से गुजरे उसको कोड़े मारना, 2 कोड़े मारना। तो उसने हुक्म दिया। लोग, गांव के लोग जब सफर करते उस लकड़ी के पुल पर से गुजरते तो राजा के सिपाही उन 2 लोगों को कोड़े मारते और लोग कोड़े मार खा के आराम गुजर जाते। कई दिन गुजर गए, 1 हफ्ता गुजरा, 1 महीना गुजरा, लोग मार खा रहे हैं, जा रहे हैं, किसी के अंदर जो है इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की किसी के अंदर हिम्मत नहीं। राजा को फिर हैरानी हुई, ये क्या बात है, मैं जुल्म कर रहा हूं, मैं कोड़े मारने का हुक्म दे रहा हूं, फिर भी लोग कोड़े खा रहे हैं, मार खा रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। तो उसने क्या किया, एक जो है बॉक्स, एक कंप्लीट बॉक्स उसने रखवाया, कहा अगर किसी को कोई शिकायत है तो वो अपनी शिकायत लिखकर डब्बे में, बॉक्स में डाल सकते हैं, उसका नाम जाहिर नहीं किया जाएगा और उसकी शिकायत को हल किया जाएगा। बादशाह को लगा, राजा को लगा कि शायद अब लोग मेरी शिकायत करें, ये जो जुल्म हो रहा है इसके खिलाफ अब आवाज उठाएंगे और लोग शिकायत करें। लेकिन जब वो बॉक्स खोला गया चंद दिनों के बाद, उसमें कोई शिकायतें नहीं थी, बल्कि राजा की तारीफ ही थी। हत्ता के एक शख्स ने ऐसा लिखा कि बादशाह सलामत, क्या है, आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आपने जो मारने का हुक्म दिया है रास्ता गुजरने वालों को, यह भी बड़ा अच्छा काम है। लेकिन हम आपसे गुजारिश यह है कि जो आपने सिर्फ 2 लोगों को खड़ा किया है मारने के लिए, आपने सिर्फ 2 लोगों को खड़ा किया है, हमारी गुजारिश है कि यह तादाद और बढ़ाई जाए मारने की, क्योंकि मार खाने के लिए हमको लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, वक्त हमारे पास कम है, लिहाजा ज्यादा लोग रहेंगे, ज्यादा मारेंगे तो लोग जल्दी से आगे बढ़ते जाएंगे, सब हम मार खा के आगे बढ़ जाएंगे, हमारा वक्त फजूल में जा रहा है। लिहाजा हमारी गुजारिश है कि आप सिपाहियों की तादाद बढ़ाएं ताकि हमको मार जो है खाकर हम जल्दी से वहां पे गुजर जाए। तो ऐसी जो है हमारी हालत, जब कोई कौम ज़हनी तौर पर गुलाम बन जाती है तो यही हाल होता है कि वो उस पर जुल्म अत्याचार किया जाए, जुल्म ज्यादती की जाए, तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आवाज नहीं उठाता। यही वजह है, आप देखें फिरौन ने खुदा का दावा कब किया, फिरौन ने खुदा का दावा कब किया, जब उसने देखा कि उसके अनभक्त उसको हर फैसले को सही मान रहे हैं, तो रफ्ता रफ्ता उसने अपने आप को खुदा होने का दावा कर, अना रब्बुकुमुल आला कहा उसने कि मैं तुम्हारा खुदा हूं, मैं तुम्हारा रब हूं, यह कहकर उसने दावा कर दिया। तो जब जालिम का हाथ नहीं पकड़ा जाएगा, जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाई जाएगी, तो ये लोग आगे चलकर समाज में अपने आप को खुदा होने का दावा कर देंगे, भगवान होने का, खुदा होने का दावा करें। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि सबसे पहले हम खुद अपनी हालत को दुरुस्त करें, अपने ताल्लुकात को, मामलात को दुरुस्त करें, एक दूसरे को परेशान करना छोड़ें और एक दूसरे को तकलीफें देना छोड़ें, और साथ ही साथ जहां कहीं भी जुल्म हो, ज्यादती हो, हम हक के लिए आवाज उठाएं, जालिम को जुल्म करने से रोकें और मजलूम की मदद करना यह हमारा अखलाकी फरीजा। वरना जो जुल्म हो रहा है, जालिम को जितना गुनाह होगा उतने ही गुनाह में हम भी बराबर के शरीक होंगे, उसमें हिस्सेदारी होगी। सामीन, आज फलस्तीन में जो कुछ जुल्म हो रहा है, जैसा कि मैंने कहा कि हमारी कौम के चंद गद्दार लोगों ने यहूदियों को लाकर बिठा दिया, लेकिन इसके बावजूद आज इतने इस्लामी ममालिक हैं, लेकिन किसी के अंदर एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर उस जालिम को जुल्म से रोकने की किसी के अंदर हिम्मत नहीं। जुल्म अपने आंखों से देख रहे हैं, अपने आंखों से मासूम बच्चों को शहीद होते हुए देख रहे हैं और अपने मासूम बच्चों का खून होते हुए देख रहे हैं, लेकिन सारे इस्लामी ममालिक मिलकर किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि जालिम को उस जुल्म से रोकने की वो कोई जो है कोशिश कर सके। जबकि इसके बरक्स सारे कई इस्लामी ममालिक ऐसे हैं जो वो इतना जुल्म कर रहा है, इसके बावजूद किसी ने आज तक उस मुल्क से अपना सिफारती खाना बंद नहीं किया, अपने ताल्लुकात नहीं तोड़े, ना उसका सिफारत खाना बंद किया, ना उससे तिजारती ताल्लुकात तोड़े, ना उसको धमकी दी गई, हत्ता के उसको मदद करने के लिए बाज ऐसे लोग भी हैं जो उसको एयरपोर्ट और ईंधन मुहैया कर रहे हैं। यह हमारी कौम है जो जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठा रही। हत्ता के अपने कई ममालिक ऐसे हैं जो जालिम की कई हजार फौज हमारे ममालिक के अंदर मौजूद है, जालिम की कई हजार फौज
आज हमारे ममालिक में मौजूद है। ना हम तिजारत उससे ताल्लुकात तोड़ रहे हैं, ना हम सिफारत खाना बंद कर रहे हैं, और ना ही हम कोई कार्रवाई करने की धमकी दे रहे हैं। बस जी हुजूरी के नाम पर ये समझते हैं हम महफूज हैं। इन लोगों को याद रहना चाहिए, कल आज उन पर जुल्म हो रहा है, कल तुम्हारी बारी आएगी, आग तुम्हारे घरों तक पहुंचेगी और इस आग की चपेट में तुम सारे लोग आओगे। आज तुम समझते हो कि तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ रहा है, तुम आराम से हो, तुम एसी में हो, तुम एयर कंडीशन में हो, तुम बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हो। तुमको लगता है कि दुश्मन सिर्फ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। याद रखना, आग तुम्हारे घर तक आएगी, तुम्हारा मुल्क भी तुमसे छीन लिया जाएगा, तुम्हारे घर बार भी तुमसे छीन लिए जाएंगे और तुम्हारे ओहदे भी तुमसे छीन लिए जाएंगे। जाहिर सी बात है, जिन लोगों के, जिस कौम के साथ तुमने गद्दारी की, जिस कौम के पीठ में तुमने छुरा घोंपा, क्या वो लोग तुमको सलामत रखेंगे? वो तुम्हारी पीठ में भी छुरा घोंपेंगे। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि हम जब भी अपनी आंखों के सामने किसी पर जुल्म ज्यादती होते हुए देखें या गलत होता हुआ देखें, हम पर लाजिम है, जरूरी है कि हम कम से कम अपने हाथ से रोकने की कोशिश करें। अगर हमारे अंदर हाथ से जुल्म रोकने की ताकत नहीं है तो कम से कम हम अपनी जबान से जालिम के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करें। अगर जुबान से भी नहीं बोल सकते तो कम से कम दिल में उसको बुरा समझकर जो है हमको उस जालिम से दूर होना चाहिए। खुसूसन हमारे हिंदुस्तान में हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अफसोस का मकाम है। होना तो यह चाहिए था कि हम सारे लोग आपस में मिल बैठकर अपनी कौम के लिए फिक्र करते, सोचते और अपनी कौम को दरपेश मसाइल हल करने की कोशिश करते, लेकिन इसके बावजूद आज हम बराबर अपनी जहालत में लगे हुए हैं। हमारे अखलाक ऐसे हों तो आप बताएं, क्या दुश्मन हम पर हमलावर नहीं होगा? क्या दुश्मन हमारी बर्बादी के सपने नहीं देखेगा? वो जरूर सपने देखेगा और वो कार्रवाई कर रहा है। या अल्लाह का फजल करम है, मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि हमारी जमात अहले हदीस वो जमात है जिसने हमेशा इत्तेहाद और इत्तेफाक की दावत दी है, जिसने कभी भी किसी मस्जिद में कोई बोर्ड नहीं लगाया, जिसने कभी भी किसी मस्जिद पर नाउज़ुबिल्लाह कोई जो है लकीर तक आने नहीं दिया। यह हमारी दावत है, यह हमारे अखलाक है, यह हमारे असलाफ की दावत है कि हमने हमेशा इत्तेहाद की बात की, कौम को जोड़ने की बात की। ना हमने किसी मस्जिद पर कोई कंकर फेंका, ना हमने अपने किसी भाई को किसी झूठे इल्जाम में फंसाने की हमने कोशिश की। हमने हमेशा कौम का, मिल्लत का भला सोचा है और हमारी तड़प है कि हमारी कौम एकजुट हो जाए, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए, एक जो है इत्तेहाद के साथ मुजाहरा करें और हम सब मिलकर जो है इत्तेहाद के साथ, इत्तेफाक के साथ अपने कौम के मुस्तकबिल की फिक्र करने की हमको कोशिश करनी चाहिए। मैं एक मशवरा देकर अपनी बात को खत्म करूं कि हम पर जरूरी है कि हम इस रायदुर्ग के अंदर हर साल कम से कम हमको एक जलसा इज्तिमा ऐसा करना चाहिए जिसमें सारे कौम के मसलक के सारे लोग जुड़कर मिल बैठकर इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुजाहरा करें और आपस में भाईचारा का मुजाहरा करें, आपसी इख्तिलाफात को भुला दें और अपनी कौम को आने वाले दरपेश मसाइल का तज्जिया करें, उनको हल करने की कोशिश करें। अगर हम सब मिल बैठ कर कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह सारे मसाइल धीरे धीरे हल हो जाएंगे और हमारा इत्तेहाद, एक जहदी को देखकर गैरों के दिल दहल जाए। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि हम आपस में इत्तेहाद को पैदा करें और आपस में नफरतें, कदूरतों को भुला दें और आपस में जो है प्यार और मोहब्बत के साथ रहने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को आपस में भाईचारा के साथ रहने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमको अपने दिलों में जो कुछ कदूरतें हैं, नफरतें हैं, अदावतें हैं, उन सारी नफरतों, अदावतों, कदूरतों को छोड़कर, भुलाकर इत्तेहाद के साथ, इत्तेफाक के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही तालीमात पर अमल पैरा होने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे नौजवानों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हमारी खवातीन की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हमारे बच्चों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हमारे बुजुर्गों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हमें जो बीमार हैं, अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफाए कामिला आजिला मुस्तक़िरा अल्लाह ताला नसीब फरमाए और अल्लाह ताला हमें भाईचारा के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़ास्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين واغزل من خذل عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وأعز وأكبر وأقيموا الصلاة